اور اس کی 18ویں آیت سے۔ ہاللیلویا۔ متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Praise the Lord. Praise the Lord. تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یہ تقویم پہنچانے کے لیے آپ کو کافی ہے، آپ اندر سے ہیپی ہو جائیں کہ میں زندہ ہوں اور خدا کے قدموں میں ہوں، اور خدا نے مجھے اس بات کے لیے بابرکت مبارک ہے۔ ہاللیلویا۔ آج یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور تعلیمات میں سے ایک خاص ٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور آج کا مضمون ہے اگر 2 متفق ہوں۔ If 2 agree، اگر 2 بولے بھی، اگر 2 متفق ہوں۔ یہ یسوع مسیح کی بہت ساری بابرکت باتوں میں سے ایک سیکھنے جا رہے ہوں، کیونکہ یسوع ہمیں اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ جدا جدا، دور دور نہیں دیکھنا، کہتا ہے متفق ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے معاملات میں خدا کے قدموں میں جھک رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے، لیکن سنی نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ آج یہ ہے کہ ہم اگر اکیلے ہیں تو خدا کے ساتھ متفق نہیں ہیں، اور اگر 2 ہیں تو آپس میں متفق نہیں ہیں۔ اتفاق اٹھ چکا ہے، اتفاق، یونٹی، میل ملاپ ختم ہو گیا، لیکن یسوع مسیح کی خواہش ہے، یسوع مسیح کا دل ہے، یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم متفق ہو کر رہیں۔ زبور 133 اس کی پہلی آیت کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وہ بتا سکتا ہے۔ زبور 133 اس کی پہلی آیت، میں نے بھی کہنا آپ کو فٹ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ ہاں جی، کسی کو یاد آئی؟ ہاں جی، بھائی باہم، بھائی لگا رہے ہیں، بھائی دور دور ہو کر رہے ہیں، بھائی ایک دوسرے نے منہ نہ لاؤ، ایسا نہیں ہے، مل کر رہے، متفق ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا سیکھیں، اور یہ تب ہوگا جب ہم ایک سوچ میں منسلک ہو جائیں گے، جب ہم ایک سوچ کے اندر آ جائیں گے۔ یونٹی،
खुदा यूनिटी में अपनी रजा को हम तक पहुंचाता है, और यीशु मसीह ने इससे जबरदस्त ऑफर कोई नहीं हो सकती। जबरदस्त ऑफर। क्या यीशु मसीह ने फरमाया, अगर अगर तुम में से दो शख्स किसी बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं, इत्तफाक कर लेते हैं, अग्री हो जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं जमीन पर, और वो बात आसमान पर, आसमान के खुदा के हुजूर से रिलीज हो जाएगी, इससे बड़ी वो बात क्या कहें। ये मुश्किल काम है। हर शख्स अपनी सोच में बेहतरीन है, हम से बेहतर तो किसी को समझते नहीं, लेकिन कलाम कहता है तुम अकेले अकेले अपने आप को बड़ा बेहतरीन समझते हो, इसलिए तुम्हारी दुआएं रुकी हुई हैं, इसलिए तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, इसलिए तुम दुआ मांगते हो और वो तुम्हें टाइम वेस्टेज लग रहा है क्योंकि तुम उसका जवाब नहीं पा रहे। इत्तेफाक कर लो, इत्तेफाक में बरकत है। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में और बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में बहुत से ऐसे जबरदस्त वाक़यात हैं जब लोग मिल गए, जब लोगों ने किसी बात पर इत्तेफाक कर लिया और आसमान के खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। आस्तर के दौर में हम क्या देखते हैं, यहूदी कौम के कत्ल के ऑर्डर जारी हो गए हैं। यहूदी कौम में से आस्तर मलका बादशाह के महल में है, वो अपनी सहेलियों के साथ मुत्तफिक हो गई और कहा कि तुम जो शोषण में जितने यहूदी हो मुत्तफिक हो जो एक बात पर, और वो बात क्या है कि मैं रोजा रखने के बाद खुदा के हुजूर नहीं बल्कि बादशाह के कदमों में चली जाऊंगी, बादशाह से जाकर कहूंगी। इसका ये मतलब नहीं था कि बादशाह ने मसला हल करना है। बादशाह से पहले वो 3 दिन यहूदी सारे के सारे और आस्तर का और उसकी सहेलियां, ये सारे के सारे खुदा आसमान के खुदा के कदमों में एग्री हो गए, इत्तेफाक कर लिया। खुदावन करना तूने है, लेकिन मैं जब बादशाह के हुजूर जाऊं तो बची रहूं, अपना मुद्दा बयान करूं और मामला ठीक हो जाए। और ऐसा ही हुआ, जब लोगों ने इत्तेफाक कर लिया तो खुदा ने सारी मुसीबत को टाल दिया। यूना नबी के दौर में भी ऐसे हुआ। नैनवा शहर के बादशाह अवाम ने एक दिल होकर खुदा की बात मानी, इत्तेफाक किया, रोजा रखा, मुसीबत टल गई। मेरे और आपके घरों में से मुसीबत क्यों नहीं टल रही? हम क्यों फंसे हुए हैं? इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहे, इसलिए कि लड़ाइयां जा नहीं रही, इसलिए कि हम एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे। मैं एक दिन एक सेमिनार में पढ़ा रहा था दुआ पर। कई दफा बहुत सारे लीडर मिलकर एक किसी बुजुर्ग रिश्ता के लिए दुआ कर रहे हैं। अब हम दुआ में भी मुत्तफिक नहीं होते। एक कह रहा है खुदावन इन्हू अग ला दे, एक कह रहा है खुदावन इन्हू बन दे, एक कह रहा है खुदावन इन्हू इंज कर दे। खुदा भी कंफ्यूज होता है, बदरू आप भी कंफ्यूज होती है कि मेरे ना होने वाला की है, कहना इत्तेफाक ही नहीं है। एक को लीडर बनाओ और उसके पीछे चल पड़ो, एक दुआ करे आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, खुदावन जो ये कह रहा है वो हो जाए, और वो हो जाता है क्योंकि एक बात में मुत्तफिक हो गए। इत्तेफाक करने में हमारी भलाई है, लेकिन खुदा ने मेरे और आपके लिए ये ऑफर दी है, हुक्म जारी नहीं किया। मेरी बहन देखे कैसा खुदा हमारा खुदा है। बहुत सारी जगहों पर वो हुक्म जारी करता है, कहता है ऐसा करो, लेकिन यहाँ पर वो हुक्म नहीं जारी कर रहा, वो हमें कंडीशन दे रहा है। अगर बोले सारे अगर
اگر کا مطلب ہوتا ہے کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو کرو گے تو فائدہ، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان۔ اگر دو متفق ہو جاتے ہو، اگر دو، یہ کنڈیشن ہے۔ میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں، اس آج کی ٹیچنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلے کی دعا نہیں سنی جاتی، یہ بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اکیلے کی دعا آگ بھی نازل کروا دیتی ہے، نو پرابلم۔ اکیلے کی دعا سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اکیلے دعا کر کر کے تھک گئے ہو اور جواب نہیں آ رہا تو کسی کو شامل کر لو، بولے ہاللیلویا۔ اگر نہیں کام بن رہا تو آؤ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، کسی کو اپنا پارٹنر بناؤ، کسی کو اپنا دعائیا پارٹنر بنا کر خدا کے حضور میں جھک جاؤ اور پھر خدا کو یاد کراؤ۔ کیا خدا کو یاد کرانا ہے؟ خداوند آپ نے متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہ فرمایا ہے، اگر تم دو متفق ہو جاؤ گے تو دیکھ خدا ہم دو متفق ہو گئے ہیں، اب ہمارا کام کر دے۔ ہاللیلویا۔ یاد کروائے خدا کو، اور کرواؤ گے تو جب آپ بتائے گا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے بھی خدا مان جاتا ہے، ایسے بھی ہماری دعا کا جواب آ جاتا ہے، ایسے بھی شفا جاری ہو جاتی ہے، ایسے بھی آسمان کھل جاتا ہے، ایسے بھی گھر مل جاتے ہیں، ایسے بھی بچے فرمانبردار ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہماری زندگی کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اگر اکیلے کی دعا نہیں سنی جا رہی، آؤ کسی کو اپنا پارٹنر بنا لیں اور دعا کرنا شروع کرے۔ اگر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو تو کر لو، اگر نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی۔ نئی نئی چیزیں سیکھو۔ پچھلے سال جب کووڈ کا زمانہ تھا تو بہت پیک پر تھا، سب کچھ بند تھا، ٹوٹل چرچ بھی تقریباً بات تھا۔ میں خود بیمار گھر میں پڑا ہوں۔ مجھے ایک کال آئی، لاہور کے پاسٹرز نے ایک تحریک چلائی کہ ہم 24 گھنٹے دعا کریں گے۔ مجھے کہتے جی بھائی صاحب آپ کس وقت دعا کریں گے؟ میں کہ میں دوپہر 11 بجے سے 12 بجے تک۔ اب میں روز دعا کرتا تھا، کبھی دھیان نہیں رہتا تھا۔ پھر ایک دن، غور سے سنیے گا، پھر ایک دن خدا کے خادم کا مجھے فون آیا، ہم دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے کوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ ایسے ایسے دوائیا سیشن ہے۔ میں کہا ہاں، میں کہا میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کہتے آپ کا ٹائم کیا؟ میں کہا 11 سے 12۔ کہتے میرا بھی 11 سے 12 بجے کا ٹائم ہے۔ پھر کیا کریں؟ میں نے کہا زبردست ہے، ہم دعا کریں گے۔ ٹھیک 11 بجے یا میں انہیں کال کر دیتا تھا یا وہ مجھے کال کر دیتے تھے، ہم فون آن کر کے دونوں متفق ہو کر دعا کرتے تھے، دعا مس نہیں ہوتی تھی۔ آئیے، پارٹنر کا کام کیا ہے؟ ساتھی کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو بوسٹ کرے گا، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو جگا کے رکھے گا، اور اگر وہ سست ہو گیا ہے تو آپ اسے جگا کر رکھیں گے، آپ اسے موٹیویٹ کریں گے۔ اسی لیے یسوع نے کہا اگر تم دو متفق ہو جاؤ تو آسمان کے خدا کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تم دو متفق ہو جاؤ کسی بات کے لیے، تمہاری ایک بات ہو جائے، تمہاری ایک بات ہو جائے گی تو اس کی بھی وہی بات ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ میں تو کہتا ہوں کیسی بابرکت بات ہے۔ گوڈے رگڑ رگڑ تھک گئے ہیں، دعا مانگ مانگ تھک گئے ہیں، کام نہیں بن رہا، وہ کہہ رہے دو تم ہو جاؤ، تیسرا میں آ جاؤں گا، تیسرا میں آ جاؤں گا، اور جہاں میں آ جاؤں گا وہاں تمہارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، وہاں پرابلمز جاتی رہیں گی۔ اور اکیلے کی دعا کی اپنی اہمیت ہے اور دو کی دعا کی اپنی اہمیت ہے، دونوں ہی کرامت ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ایک کا کام نہیں سیدھا ہو رہا، کمزوری آ رہی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہم بہت دعائیاں ہوتے ہیں کہ دم سے ایسا بیچ میں کٹ آتا ہے، ایسا پاؤں آتا ہے، ہم مہینہ مہینہ دعائیں نہیں کرتے، 2 مہینے دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ پوچھنا لائے کوئی
کسی نے پوچھا ہی نہیں، کوئی کچھ پوچھتا نہیں آپ بھی دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر دعائیا ساتھی ہوگا، چاہے وہ میاں بیوی ہے، چاہے وہ ماں بیٹی ہے، چاہے وہ ماں بیٹا ہے، چاہے وہ گھر کے اپنے افراد ہے نا، کاش ہم سہیلیاں ایسی بنائیں جو دعا کرنے والی ہو. تو میرے گھر آ، ہم دعا کرتے ہیں مل کے. میں تیرے گھر آ رہی ہوں، چائے بھی پیئیں گے لیکن اس سے پہلے دعا کریں گے. ہم دوست ایسے بنائیں جن کو کہ ہم دعا کرنے آ رہے ہیں. بھائی یار آج میں ذرا بڑا خوش ہوں، آجا مل کے دعا کرتے. کیسا؟ دو متفق آسمان کھل جائے گا. ہم متفق نہیں ہیں، آسمان نہیں کھل رہا. آئیے ذرا چلتے ہیں پرانے عہد نامہ میں دو کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے. وائس 4 باب اس کی 9ویں آیت دیکھیں گے. شاباش. وائس 4 باب اور اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں گے. ایک سے دو بہتر ہے. اب پریز دی لارڈ. ایک سے دو بہتر ہے کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. ہاں جی، ایک سے دو بہتر. اگر وہ متفق ہو تو ہو، اگر وہ اتفاق میں ہو تو ایک سے دو بہتر ہے. تو جی دو دی بڑھتی کوئی نہیں تو پھر کلے کلے ٹھیک ہے. دو بہتر ہے. میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اب غور کیجئے دو کس طرح سے بہتر ہے. جن خاندانوں میں دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں وہ کتنا خوشحال ہوتے ہیں. ایک جو کماتا ہے اس کے بدلے دو کمانے والے زیادہ خوشحال ہیں، زیادہ دیتے ہیں، زیادہ برکتیں، زیادہ خوشحالی. کام تو ایک سے بھی چل ہی جاتا ہے نا، کام تو چل جاتا ہے، لیکن اگر دو کماتے ہیں تو زیادہ خوشیاں، زیادہ بہتری. آپ دیکھیں گے جو میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں نا، ان میں چگلیاں بہت کم ہوتی ہیں، پر دو میں تھکے آتے ہیں. دو میں تھکے آتے ہیں، کسی کو چگلی لانا کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. کئی باری میں دیکھا ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے لیکن کرتے بھی ہیں. پر یہاں بیٹھیاں ہوتی ہیں باجیاں ساڑیاں، ہاں پائیا تو پائیے ہے نا، ہوتا ہے ایسے کئی دفعہ. ہو گیا انہوں نے زیادتی کر دیا، ہو گیا اور میں بچے دیکھے نہیں فلاں 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 بلا 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 پکے آئے، کسی نے دوسرے کی شکایت لانے کا موقع ہی نہیں ملے ہے نا. لیکن دو کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، کلام کہہ رہا ہے دو بہتر ہے کیونکہ ان کو ان کی محنت کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کمائی میں بھی، میل ملاپ میں بھی انہوں کی ٹائم ہوئے گا نا. پھر دونوں کو بھاجی ہونا کو بھی اتنا ہی ٹائم ہوئے گا، بھائی ہونا کو بھی اتنا ہی ٹائم ہوئے گا. کوئی نہیں کہے گا میں نے امی کے گھر جانا تھا آپ بہت لیٹ آئے، کہ میں آپ بڑی لیٹ آئی. امی فون کرے گی بھی آئی نہیں، کہ امی میں آپ بڑی تھکی آئی ہے نا. ٹینشن ہی کوئی نہیں. بھائی دل بڑا کرو، خوشحالی آئے گی. اگر دونوں پارٹنر کام کرنے والے ہوں گے گھر کے اندر خوشحالی آئے گی.
ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ? मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप एक दूसरे की मुश्किलात समझना शुरू कर देंगे। बाहर की ट्रैफिक आपको नहीं पता, बाहर ट्रैफिक कितनी है, दोनों बाहर होंगे, दोनों को पता है बाहर बड़ी ट्रैफिक है, बाहर बड़ा मसाइल है, गर्मी है ना। कई दफा घर के अंदर इतनी गर्मी नहीं लग रही होती, बाहर से जो बंदा आता टुट्टिया गर्मी आकर हाय बड़ी गर्मी, तो कई बार यूं घर वाला बहुत ही गर्मी च हुंदा कहता तेनों बड़ी लगती गर्मी, पर दोनों इकट्ठे आओगे तो पता तो होगा ना गर्मी बड़ी बाहर। अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी। हमें ये सारी बातें सिखाने और समझाने के लिए हैं। अगर दोनों पार्टनर काम करते हैं वेरी गुड, अगर एक करता है नो प्रॉब्लम, एक से काम चल रहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों कमाएं तो ज्यादा फायदा होता है। हमें बिजनेस को ले लीजिए, जिस बिजनेस में दो लोग होते हैं, पार्टनर होते हैं, वहां पर सरमाया ज्यादा होता है। जहां पर सरमाया ज्यादा होगा वहां बिजनेस भी ज्यादा होगा। बिजनेस चलता है सरमाए पे, है ना। तो जिन्हें को सरमाया होगा वो बिजनेस को एक्सटेंड करेगा। तो दो पार्टनर मिल जाएंगे, यानी कि अगर 20-20 लाख रुपए डाला है, एक लगाएगा तो कितने लगाएगा 20 लाख, तो दो जन के कितने लाएंगे 40। तो जहां 20 का काम होना है वहां पर 40 लाख का काम होगा। अगर 40 का काम होगा तो फिर 40 का प्रॉफिट भी तो आएगा, है ना। दो अगर दो मुत्तफिक है, अगर दो एक सोच के हैं, अगर किसी बात पर मुत्तफिक हो जाओ तो वारिस कहता है दो बेहतर है और एक पर अफसोस किया जा रहा है। आइए एक और बात करते हैं, जहां कलीसिया और खादम मुत्तफिक हो जाते हैं वहां बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया हालेलुया। वहां बड़े मसाइल होते हैं, खादम कुछ और कह रहा है, कलीसिया कुछ और कह रही है। लीडर्स बातमाद नहीं होते, कभी कई दफा पास्टर साहब बातमाद नहीं होते, वो एल्डर ही बनाते लगे रहते हैं। उन्होंने बेचारे की जिंदगी एल्डर मनाते लग जाती है, खुदा नूं मनाते ने नहीं मनाते, एल्डरां दे चक्करां च पे रहंदे ने। कमाल। जितने आप काम करने वाले हैं, आप अपने एल्डर्स भी वैसे ही चुनिए, आप डीकन भी ऐसे चुनिए जो आपके साथ शाना बशाना खड़ा हो जाए, जो आपकी तरह दुआ करने वाले हो, जो आपकी तरह प्रशिश करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो। कलीसिया तरक्की करती है। खादम तेज है, खादम फास्ट है, साथ में टीम फास्ट नहीं है, काम नहीं होगा। याद रखें, काम नहीं होगा। और स्टार्ट ऑफ द चर्च की खुशकिस्मती रही है हमेशा से फास्ट टीम को साथ लेके चले, फास्ट टीम चलती है। और मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरी ये इतनी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ बड़े फास्ट लोग होते हैं, मेरे मुखालिफ होके भी वो मेरे साथ ही रहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो मेरे खिलाफ भी होते हैं लेकिन रहते मेरे साथ ही हैं। ये मेरे काम करने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम। और मैं कभी किसी ने नहीं जिताया आपने ये बात की है, कभी कहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। टीम बनाए, टीम के साथ काम करें। टीमें बड़ी मुश्किल से बनती है, लीडर्स तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है, मत गवाइए। दो बेहतर हैं, दो एक दूसरे का हौसला है। एक गिर जाएगा, मैंने पहले बताया, एक थोड़ा सा गिर गया है, थोड़ा सा उसके अंदर दुनियादारी आ गई है, उसके अंदर परेशानियां हैं, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहेगा डोंट वरी, आओ दुआ करते हैं। जैसे अफ्तर ने कहा मर्दगी, सबको को साथ हो जाओ, आ जाओ मिलकर दुआ करते हैं। आपके साथ आपका कोई साथी होगा दुआ करने वाला, हाथ पकड़कर दुआ करना शुरू कर देंगे। और खुदा ने ये वादा किया है, मैंने आपको पहले कहा उसके वादे उसे याद दिलाया करें। तो याद तो तब दिलाएंगे ना जब पता होगा, तुझे पता ही नहीं थे, हाँ? पता ही नहीं तो याद क्या कराएंगे। कमान याद रखिए और मजबूत होते जाइए। यीशु मसीह ने जो तालीम दी है और सुलेमान ने जो तालीम दी है,
दो बेहतर हैं, सुलेमान कहता है, और यीशु कहता है दो बेहतर तो हैं, लेकिन अगर वो मुत्तफिक हैं तो वो ज्यादा बेहतर हैं। अगर वो एक सोच में हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर वो एक नजरिए के हामी हैं तो ज्यादा बेहतर है। आप और मैं खुदा के कलाम की इन बातों को अपनी जिंदगी में लें। अब मैं एक खास बात की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। आइए वापस मेन हवाले की तरफ चलिए। वहां पर एक खास जुमला लिखा हुआ है, जरा उसे आप मिलकर पढ़िएगा। मत्ती 18वां बाब उसकी 19वीं आयत का पहला हिस्सा। हाँ जी, 19वीं बाब का पहला हिस्सा, 18वें बाब का 18वां बाब उसकी 19वीं आयत उसका पहला हिस्सा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें। आमीन। रुकिए यहाँ पर। मैं तुमसे कहता हूँ कि दो शख्स, ये पूरी आयत में दोबारा पढ़ने लगा हूं, आपने इसे बड़े गौर से सुनना है। और सवाल मेरा ये है कि इस पूरी आयत में आपके लिए सबसे बेहतरीन बात क्या है? आप किस बात को जबरदस्त समझते हैं? सुनिएगा, मैं तुमसे कहता हूं, दोबारा अलग अलग करके, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिससे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। आपके ख्याल में इस आयत में सबसे बेहतरीन बात क्या है? जी गौर कीजिए इस आयत पर और मुझे बताइए। जी हाँ जी, दो शख्स। बहन ने कहा मेरे नजदीक इस पूरी आयत में दो लोग, और हाँ जी इत्तेफाक। ओके इत्तेफाक। बोलो आपकी निगाह में क्या बेहतरीन चीज? जी मेरे बाप ने कर दिया। ओके बोले मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, काश आप में से कोई उस पर गौर कर ले। आसमान पर हो जाएगी। हाँ, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, आसमान पर हो जाएगी। हाँ जी, जो वो चाहते हैं, जैसा सोचेंगे। आइए मैं आपको वर्ड देता हूं। शाबाश, आपने बड़ी अच्छी बात की। कलाम कहता है दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए, ये नहीं लिखा कि रूहानी बात के लिए, किसी बात के लिए आपकी जो भी डिजायर है अकॉर्डिंग टू बाइबल, हर जायज ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश बुरी नहीं है कि आपके घर में मोटरसाइकिल हो, आपके घर में गाड़ी हो, ये भी बुरी ख्वाहिश नहीं है। आप अच्छा कपड़ा पहने, बुरी ख्वाहिश नहीं है। आप गैर ज़ुबानी बोले, बुरी ख्वाहिश नहीं है। आप गैर ज़ुबानों का तर्जुमा करें, बुरी ख्वाहिश नहीं है। आप अपने किसी बहन भाई की मदद करना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। जिस भी किसी बात के लिए, whatever you want, इससे बड़ी ऑफर खुदा क्या करे कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, जो कुछ तुम मांगता चाहते हो, उसमें दो बंदे मुत्तफिक हो जाओ, आसमान का खुदा कर देगा। हालेलुया। आप जो चाहते हैं यार, आप जो कहते हैं, ऐसा खुदा कहते लबना है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ।
ऐसे हाथ जोड़ के, ऐसे ईमान में मजबूत होके आ जाओ मेरे पास और कहो खुदा हमें चाहिए जो कुछ, लेकिन मेरे साथ को ध्यान दे, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐ नहीं कि पुट्ठे से जो रिश्ते करना से दुआ करते थे वो नहीं मनना मुन्ना हमने कई कहते ना भी ढब लभ गया चलो दुआ करिए डाल के रब चंगिया करेगा, नहीं 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 नहीं, खुदा ऐसी बातों को नहीं मानेगा। लेकिन जो कुछ खुदा के हुजूर में जायज है और आप मिलकर मांग रहे हैं, खुदा की मर्जी है कि आप गरीब रहें, खुदा की मर्जी है कि आप पैदल चले, सारी दुनिया मोटरसाइकिल गड्डियां से फिरे, खुदा चाहता है कि आप गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हैं? नेवर। वो कहता है ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये मेरे शहजादे और शहजादियां हैं। तो शहजादे जब उसे कह दिया तो इसका मतलब है वो आपके अंदर शहजादे शहजादों वालियां नेमतें भी डालना चाहता है, वो आपको उतना ही करना चाहता है, वो आपको बरकतों के लिए भी उतना ही बाबरकत चाहता है। उसके पास जो कुछ है कुछ को देने के लिए वो तैयार है, उसके पास जो कुछ भी है वो आपके घरानों में लाने के लिए तैयार है। वो किसी एक बात में भी आपको रहा हुआ नहीं रहना देना चाहता, एक बात में भी नेवर। उसकी मर्जी है कि आपके अपने जबरदस्त बिजनेस हो, आमीन, हालेलुया। वो कहता है आप खूबसूरत नजर आए, हालेलुया। कहता है आपके घर में बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, ये उसकी मर्जी है। लेकिन उसकी मान क्या है? अगर तुम चाहते हो कि ऐसा हो जाए तो फिर दो मुत्तफिक हो जाओ, हालेलुया। मैं को मुहावरा हमेशा बोलता होता हूँ, इंग्लिश का मुहावरा, इफ यू लिव अलोन यू डाई अलोन। अगर आप अकेला रहते हैं और अकेला ही रहना पसंद करते हो तो इंशाअल्लाह मरोगे भी कर लेंगे। इफ यू आर लीडर, इफ यू आर लिवर, आप रास्तबाज है, आप गैर रास्तबाज है, आप कुछ भी हैं, आप कभी भी अकेले रहकर देख लीजिए आपकी सोचें बिल्कुल अलग हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। आप जितना मिलेंगे, जितना खुलेंगे, जितना इत्तेफाक में रहेंगे, जितना बातचीत में रहेंगे, जितना आप अपने घरानों को मिक्सअप देंगे, रिश्तेदारों के साथ मिलेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, आपकी सोच निखरती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। मिला करें, आया करें, खुदा के साथ मिला करें, क्योंकि वो कहता है दो मुत्तफिक हो जाओ। और सुलेमान कहता है तेरी डोरी नहीं टूटती, तेरी का मतलब तीन डोरियां नहीं टूटती। हम किधर खड़े हैं? हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं? मजबूती ईमान में एक होने की है, मजबूती मिलकर रहने में है। खानदान के अंदर मियां बीवी मिलकर रहिए, छोटा मोटा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इख्तलाफ ऐसे हो कि आपके रास्ते अलग अलग कर दे, बचिए ऐसे इख्तलाफात से। और इख्तलाफात आपकी सोसाइटी से आपके अंदर पैदा होते हैं। आपकी सोच हमेशा दुरुस्त रहे। करो आप और मैं कहाँ खड़े हैं?
یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں دو یا میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ میرے نام میں متفق ہو کر اکٹھے ہوں گے، میرے نام سے پاکیزگی میں متفق ہو کر آئیں گے، جب میرے نام سے ایمان میں ایک ہو کر آئیں گے تو میں ان کے درمیان ہوں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ آئیے اپنے دل کھولیں، میں جلدی سے چند مثالیں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی رکھوں گا اکٹھے ہونے کی۔ دانیل اور اس کے دوست وقت کے حاکم کے ساتھ ٹکرا گئے، وقت کے حاکم کے ساتھ ٹکرا گئے۔ دانیل کو الگ سزا ملی، باقی تینوں کو الگ سزا ملی۔ کسی کو یاد ہے کیا تھی؟ کیا تھی؟ ایک کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا اور باقی تینوں کو، واقعات الگ الگ ہیں لیکن ایمان ایک ہی ہے کہ بادشاہ تیرے کے نہیں جھکنا، مورتی دے کے نہیں جھکنا، ہم صرف جھکیں گے تو زندہ خدا کے سامنے جھکیں گے۔ وہ تینوں ایمان میں ایک تھے، وہ چاروں ایمان میں ایک تھے، وہ ایمان میں متفق تھے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ تم متفق ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کر دوں گا۔ شیروں کے منہ بھی بند ہو گئے اور آگ بھی ٹھنڈی برف بن گئی۔ بولے آگ نے انہیں جلایا، برف سے نہیں بنی تھی، آگ سے جلنی نہیں تھی، لیکن اس کی تاثیر جلانے والی ختم ہو گئی اور وہ اس کے اندر چلنا پھرنا شروع ہو گئے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آ گیا وہ اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گیا۔ آپ بھی اتفاق کریں، سب سے بڑا زبردست اتفاق میاں بیوی کا ہے، ایمان میں ایک ہو جائیے، آپ کے گھرانوں کے اندر آسمان کھلنا شروع ہو جائے گا۔ متفق ہونا ہے، سب سے پہلے گھر کے اندر متفق ہو، خاندان کے اندر متفق ہو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں الیشا اور شونمی عورت کا واقعہ۔ شونمی عورت کا ایک بیٹا تھا جو الیشا کی دعا سے مر گیا، لیکن الیشا اور شونمی عورت دونوں ایک ایمان پر کھڑے ہو گئے اور بچہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ہلیلویا! کام کرتا ہے نا، دو متفق ہو جاؤ، کام کرنا شروع کر دے گا۔ پولس رسول نے اپنے سفروں کے دوران اپنے ساتھی ساتھ رکھے، تیموتھیوس کو ساتھ رکھا، سلاس کو ساتھ رکھا، دونوں تینوں چاروں اکٹھے زبر کرتے تھے، منادی اکٹھی کرتے تھے، ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں لاکھ بچا لیے۔ اور یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھایا، جب 70 کو بھیجا تو کتنے بھیجا؟ اپنے 70 شاگردوں کو بھیجا تو کتنے بھیجے؟ ہیلو، کتنے متاثر دینا، کتنے بھیجے؟ 2 بھیجے، یعنی کہ 70 لوگ تھے تو 2 کر کے بھیجے، تو کنیاں ٹیماں بن گیا؟ کنیاں 35 اور 35 کو 2 بھیجا کہ جاؤ یار، یعنی کہ 35 ٹیمز تھی جن میں 70 لوگ تھے، 2 کر کے بھیجے، کہاں؟ لائکر ڈھونڈ لینا، منادی کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا، خوشخبری سنانا، اور انہوں نے ویسا ہی کیا اور کامیاب لوٹے اور عام لوگوں سے خاص لوگ بن گئے۔ ہلیلویا! 12 میں پتہ کتنے گروپ تھے؟ یسوع مسیح نے جو 12 شاگرد الگ سے چنے، ان 12 میں سے بھی ایک الگ گروپ رکھا۔ پتہ آپ کو یسوع نے جب خاص کام کرنا ہوتا تھا تو صرف 3 شاگرد ساتھ ہوتے تھے۔ لکھ لیجئے کہیں پہ، ان 12 میں سے 3 کو یسوع مسیح نے اپنے قریب رکھا۔ پہلے نمبر پر پطرس، دوسرے نمبر پر یعقوب اور تیسرے نمبر پر یوحنا۔ یہ 3 اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ مردہ زندہ کرنا ہے، باقی باہر رہو بھی، آؤ اندر چلیے۔ پہاڑ پر جانا ہے، صورت بدلنی ہے، اب چلو تینوں تم آؤ، میرے ساتھ آؤ، ٹھیک متفق ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ اب انجیل مقدس پڑھ کر دیکھ لیجئے، یسوع مسیح صرف اکیلے ایک ہی کام کرتا تھا، باقی جب بھی اس نے کام کیا ٹیم کے ساتھ کیا۔ اور وہ اکیلا کام پتہ کیا تھا؟
वो सिर्फ दुआ करता था अकेला, कभी पहाड़ पर जाकर, कभी जंगल में जाकर, कभी तन्हाई में जाकर, अकेला सिर्फ वो दुआ ही करता था, बाकी हर काम उसने साथ मिलकर कर। चलो चलो चले, चलो चले, आइए एक बेस्ट प्रेयर पार्टनर चुन लें, दुआया मददगार। हम अपने ऐसे साथी दोस्त बनाएं जो हमारे दुआया मददगार हो, ईमान को कम करने वाले नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। Come on, ऐसे दोस्त ना बनाए, दोस्त बनाए आप अपनी मुसीबत शेयर करें और वो कहें चला यीशु के पास चलते हैं, वो तेरी इस मुसीबत से तुझे रहा करेगा। और जिस दिन वो कमजोर होगा आप उसे कहेंगे चल यीशु के पास चलते हैं, मैं तू मिलकर दुआ करते हैं और खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। तो मेरे अजीजों, खानदानों की बरकत इत्तेफाक में है, बिजनेस की बढ़ोतरी इत्तेफाक में है, दुआ का जवाब इत्तेफाक में है। आखिरी बात करने लगा हूं, यीशु मसीह से आपने बड़ी दुआएं की, आपने बड़े रोजे भी रख लिए, सब कुछ करके देख लिया, आपकी मुश्किल हल नहीं हो रही, आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, तो आइए आज यीशु मसीह ने एक नया तरीका आपको बताया है। आइए दुआ में एक हो जाए और कोई ना कोई दुआया पार्टनर चुन लें और उसके साथ मिलकर दुआ करना शुरू करें। दो को ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत एक के। आइए यीशु मसीह के इस वादे को सुने। लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान। और मैंने यहाँ पर कई बिदतें फैलाते हुए लोगों को देखा है कि गिरजे जाने की लोड़ नहीं, यीशु ने कहा 2 या 3, तो कहता तुसी अपने घर रहा करो तो तीजा मैं आ जाना ते रल के दुआ करा। स्ट्रेंज खतरनाक लोगों से बचें। ये खतरनाक लोग आपके ईमान को खराब करने वाले हैं। यीशु मसीह की तालीम बड़ी क्लियर है कि अगर 2 भी हो गए तो मैं आ जाऊंगा, 3 भी हो गए तो मैं आ जाऊंगा। आइए खुदा के रसूल ईमानदार पार्टनर्स को चुने ताकि आसमान खुले और खुदा की बरकत कसरत से जारी हो। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा